اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء اور طالبات، ہمارا آج کا سبق سال اول کا سبق سفارش ہے، جس کے مصنف احمد ندیم قاسمی ہیں، جبکہ اس سبق کی صنف افسانہ نگاری ہے اور اس سبق کا ماخذ کپاس کا پھول ہے، جو مصنف کے افسانوں کا مجموعہ ہے جو 1973 میں طبع ہوا۔ افسانہ کا انگریزی زبان میں متبادل لفظ شارٹ سٹوری ہے۔ افسانہ ایک مختصر کہانی کو کہتے ہیں۔ ہم اس سبق کے مقاصد متعین کریں گے۔ اس سبق کو ہم خاص طور پہ خلاصے کے نقطہ نظر سے تیار کریں گے اور کثیر الانتخابی سوالات کے نقطہ نظر سے بھی تیار کریں گے۔ عزیز طلباء، احمد ندیم قاسمی 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے اور 10 جولائی 2006 میں وفات ہوئی۔ آپ پاکستان کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی، ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں شمار ہوتا تھا اور اسی وجہ سے 2 مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ قاسمی صاحب نے طویل عمر پائی اور لگ بھگ 90 سال کی عمر میں انہوں نے 50 سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ آپ ضلع خوشاب کے گاؤں انگا میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق عوام برادری سے تھا۔ آپ نے 1930-1931 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ سے میٹرک کیا اور 1931 میں صادق ایجرٹن کالج بہاولپور میں داخل ہو گئے، جہاں سے 1935 میں بی اے کیا۔ آپ پھول کے مدیر بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 2006 کو مختصر علالت کے بعد حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے 90 برس کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مشہور شعر ہے: عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ اب ہم اس افسانے کے کرداروں کی طرف آتے ہیں۔ سفارش افسانہ میں بنیادی طور پر 2 کردار ہیں۔ پہلا کردار بابو جی کا ہے، جو ایک امیر آدمی ہے۔ دوسرا کردار غریب کوچوان کا ہے، جو ایک غریب تانگہ بان ہے۔ تیسرا کردار صدیق عرف صدیقے کا ہے، جو کوچوان یعنی فیقے کے بوڑھے باپ کا کردار ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ضمنی کرداروں میں ڈاکٹر عبدالجبار ہے، جو میو ہسپتال لاہور کے ENT اسپیشلسٹ ہیں۔ مصری شاہ کا ایک حکیم ہے اور فیقے کوچوان کے محلے کا ایک بوڑھا کوچوان چچا شیدے کا کردار بھی اس افسانے کا حصہ ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، اس سبق کا مختصر تعارف کرواتا چلوں۔ سفارش ہمارے معاشرے میں پائے جانے والے متضاد رویوں کا عکاس افسانہ ہے، جس میں ایک طرف صاحب ثروت لوگوں کے خود غرضانہ رویوں تو دوسری طرف غریب طبقے کے خلوص و سادگی کو دکھایا گیا ہے۔ مصنف نے امیر لوگوں کے منافقانہ رویوں پر چوٹ کی ہے، جن کے پاس غریب کی داد رسی کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں ہر کام سفارش کے ذریعے ہوتا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ غریب کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی سفارش نہیں ہوتی، جبکہ امیر اگر سفارش کرتا بھی ہے تو صرف ایک امیر کے لیے۔ اس کے پاس غریب کی سفارش کا نہ وقت ہوتا ہے اور نہ ہی دل میں غریب کے لیے حقیقی ایثار اور پیار ہوتا ہے۔ سب سے پرامن واقعہ یہ ہے: آدمی آدمی کو بھول گیا۔ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا۔ میری زباں کے موسم بدلتے رہتے ہیں، میں آدمی ہوں میرا اعتبار مت کرنا۔ اس افسانے میں ہم امیر لوگوں کے منافقانہ رویوں کو دیکھیں گے۔ یہ افسانہ غریب اور
امیر طبقات کے درمیان پائے جانے والے تفاوت کو بھی دکھاتا ہے اور امیروں کے منافقانہ رویوں کا پردہ چاک کرتا ہے۔ کسی شخص نے کیا خوب کہا ہے کہ بہتی ہوئی بارش اور روتی ہوئی آنکھوں کا احساس صرف انہی کو ہوتا ہے جن کے دل اور گھر نازک ہوتے ہیں، یعنی غریب لوگ۔ اب ہم اس افسانے کی طرف آتے ہیں۔ اس افسانے کا پہلا پیراگراف جو ہے اس میں مصنف نے جو منظرنامہ دکھایا ہے اس میں مصنف نے بابو جی کا کردار پیش کیا ہے۔ بابو جی کا کردار دراصل مصنف کا اپنا کردار ہے۔ مصنف نے خود کو بابو جی کے کردار میں پیش کیا ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ میں محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر پہنچا جہاں پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے تھے، لیکن آج روایت کے برعکس کوئی تانگا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اچانک میں نے فیکے کوچوان کو اپنی طرف آتے دیکھا جو تانگے کے بغیر آ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے آج تانگا کیوں نہیں جوڑا، تو اس نے مجھے بتایا کہ میرے بابا کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا اور میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کوئی حادثہ ہوا ہے، تو اس نے معصومیت سے جواب دیا کہ میرے بابا کی آنکھ تو پہلے ہی بھی خراب رہتی تھی، لیکن ایک دن مصری شاہ میں بیٹھے ہوئے ایک حکیم سے دوائی لینے کی وجہ سے اس آنکھ کی بینائی بالکل جاتی رہی۔ میں نے ان 2 پیراگرافز کو 2 ہیڈنگز میں لکھا ہے۔ پہلی ہیڈنگ گلی کا موڑ، فیکے اور بابو جی کا جوڑ توڑ، اور دوسری ہیڈنگ مصری شاہ کا حکیم اور بابے کی آنکھ کا حلیم کے تحت لکھی ہے۔ اس سبق کے صفحہ نمبر 36 پر جو پہلا پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ چچا شیدے کی دوائی اور بابے کی دہائی ہے۔ یہ پیراگراف اس سبق کا تشریح کے لحاظ سے ایک ہی اہم پیراگراف ہے۔ ہم اس سبق میں صرف اسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ فیکے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جاگی۔ ممنونیت کا لفظی مطلب احسان مندی اور شکر گزاری کی ہوتے ہیں، یعنی فیکے کی آنکھیں احسان مندی اور شکر گزاری کے سبب تر ہو گئیں۔ فیکے کی آنکھوں میں احسان مندی اور شکر گزاری کے آنسو کیوں آئے؟ اگر ہم پیچھے دیکھیں تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب فیکے اور بابو جی کی بات چیت چل رہی ہے تو اس وقت بابو جی اور فیکے کے درمیان جو مکالمہ ہوتا ہے تو اس مکالمے میں بابو جی یعنی مصنف فیکے کے ساتھ پیار سے بات کرتے ہیں۔ جب فیکا انہیں کہتا ہے کہ آپ کے لیے کرسی اٹھا کے لاؤں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم بھی حد کرتے ہو فیکے، اب آگے بات کرو۔ یہ وہ بات ہوتی ہے جس سے فیکا بابو جی کے رویے سے متاثر ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں احسان مندی کے آنسو آ جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غریب کے پاس احسانوں کا قرض چکانے کو سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں ہوتا۔ بس بابو جی خدا آپ کا بھلا کرے، رات تو چیخ چاخ کے گزار دی، رات تو بڑی مشکل سے چیخ و پکار کے ساتھ آہ بقا کرتے ہوئے گزار دی، تکلیف میں گزار دی۔ پھر صبح کو محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے پانی میں ابالو اور اسی پانی سے آنکھ دھو۔ اب غریب بیچارے کے پاس دوا دارو کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو وہ گھر کے ٹوٹکے استعمال کرتا ہے۔ اب پوست کے ڈوڈے جو ہے وہ خشخاش کے پتے ہو سکتے ہیں جو سکون آور ہوتے ہیں۔ تو چچا شیدہ جو ہے وہ فیکے کوچوان کے محلے کا ایک کردار ہے اور ایک جاہل آدمی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں۔ اب یہ جہالت ہی ہے کہ اس نے اس بیچارے بوڑھے کی آنکھ کا جو علاج بتایا ہے وہ ایک عام دیسی علاج ہے۔ اب اس کے مشورے پر عمل کیا گیا اور پوست کے پتوں کو ابالنے کے بعد اس کے پانی سے اس بابے کی آنکھ کو دھویا گیا، لیکن
वो बाबा तड़पता रहा। फिर किसी ने मशवरा दिया कि पालक का साग उबाल कर उसकी आंख पर बांधो। ये भी करके देखा और हजार जतन बाबे ने आगे से कहा कि अब क्या करते जतन करते हो, आंख का दिया तो बुझ गया, अब जितनी कोशिशें कर लो, अब मेरी आंख का नूर ख़त्म हो गया। हमारे घर में तो पिटस पड़ गई, हमारे घर में शोर शराबा पड़ गया। उसे एक अस्पताल में ले गए, फिर दूसरे में ले गए, दोनों में जगह न थी। इस वास्ते वो काबिल दस्तार नहीं था, वो शख्स किसी शहर का सरदार नहीं था। यहाँ पे मुसन्निफ़ ने हमारे मुआशरे में ख़ुद गर्जाना रवैयों की अक्कासी की है कि गरीब के लिए कहीं पे कोई जगह नहीं, ना उसके लिए साइबाँ है, ना उसके लिए रोटी है, ना उसको बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी दस्तयाब हैं, ना ही उसके लिए अस्पताल में दवाई है। दोपहर को राजगढ़ के एक कोचवान ने बताया कि उसका साला म्यू अस्पताल में चौकीदार है। म्यू अस्पताल लाहौर का एक मशहूर अस्पताल है। उसकी सिफारिश से जगह तो मिल गई, पर बरांडे में यानी सहन में, वो भी कोई ऐसी बात नहीं। पर बाबूजी शाम आने को आई है और अभी तक कोई डॉक्टर तो क्या, कोई नर्स भी इधर नहीं आई। आप साहब लोग हैं, ये देखिए हाथ बांधता हूँ, मेरे साथ चलकर किसी डॉक्टर से ये कह दीजिए कि सदीक़े मरीज़ को ज़रा सा देख लें। मुफक्किर का कौल है कि आपके मुंह पर मुआशी तरक्की का ऑक्सीजन मास्क होगा, तभी दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। चूँकि बाबूजी एक अमीर शख्स का किरदार है, इसलिए फ़िका बेचारा उसकी मिन्नत तरले कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसके बाप की आंखों के लिए बाबूजी सिफारिश कर दें। इसके बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि मियो अस्पताल के एक चौकीदार की वसातत से फीके कोचवान के बाप को बरामदे में एक जगह पर जगह मिल गई और वहाँ पर मुसन्निफ़ आगे बताते हैं कि मेरे एक डॉक्टर जानने वाले डॉक्टर अब्दुल जब्बार के नाम से वहाँ पे हैं, मैं उनसे कहूँगा और वो आपके बाप की आंखों का इलाज कर देंगे। फ़िका ये बात सुन के शुक्रगुजार होकर चला गया, लेकिन उस दिन उसके बाप का इलाज नहीं किया गया। दूसरे दिन बाबूजी का कार्ड और हस्पताल वालों का फ़राड। यहाँ मुसन्निफ़ बताते हैं कि दूसरे दिन फ़िका सुबह सवेरे फिर मेरे घर आ गया और उसने आके मुझे कहा कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार मुझे नहीं मिले। तो मैंने उसको कार्ड लिख के दिया और कहा कि ये कार्ड ले जाना, इससे वो तुम्हारे बाप का इलाज कर देंगे। लेकिन चूँकि वो गरीब था, इसलिए जब वो गया तो उसको डॉक्टर अब्दुल जब्बार के कमरे में किसी ने दाखिल नहीं होने दिया। हर महफिल में नाम बताना पड़ता है, गुमनामी का कर्ज चुकाना पड़ता है, गरीब की बारी कहाँ पे आएगी। उसने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा कि घुटना पजामे में से झांक रहा हो तो बारी कैसे आए, यानी गरीब के कपड़े पर, जिस्म पर जब कपड़े नहीं होंगे, जब उसका तन नंगा होगा, तो उसकी मुफलसी ये बता देगी कि उसके लिए इस दुनिया में कहीं पे कोई जगह नहीं है। अब तीसरा दिन शुरू हुआ। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब फ़िका मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि मुझे डॉक्टर के कमरे में दाखिल नहीं होने दिया, तो मैंने उससे वादा किया कि मैं कल तुम्हारी सिफारिश करूँगा। लेकिन तीसरे दिन मुसन्निफ़ किसी काम के सिलसिले में शेखुपुरा चले गए और उसके बाद 3 दिन तक वो घर पर रहे, लेकिन फ़िका नहीं आया। जब फ़िका आया तो मुसन्निफ़ ने उससे पूछा तो, और साथ में झूठ बोला कि मैंने डॉक्टर अब्दुल जब्बार को फ़ोन कर दिया था, हालांकि मुसन्निफ़ ने फ़ोन नहीं किया था। फ़िका ये बात सुन के बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में एक दफ़ा फिर एहसानमंदी के आंसू आ गए। अब यहाँ इसके बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि फ़िके के बाप को म्यू अस्पताल से कोट लखपत रेफ़र कर दिया गया, जहाँ जाने के लिए मुसन्निफ़ बताते हैं कि फ़िके के 2 रुपए का खर्च हो गया और इसकी वजह से वो बहुत परेशान था। फिर उसके बाद मुसन्निफ़ ने
एक दफ़ा डॉक्टर अब्दुल जब्बार को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। आखिरकार कोट लखपत से वापस मियो अस्पताल में फ़ीके के बाप को लाया गया और वहाँ पे उसका ऑपरेशन किया गया। और जब फ़ीका जुम्मे की शाम को आया तो वो ज़ारो कतार रो रहा था और उसने बताया कि जब पट्टी खुली तो एक आंख तो पहले ज़ाया थी, दूसरी आंख पर भी असर पड़ चुका था। अब डॉक्टर कहते हैं कि एक आंख का ज़ख्म ठीक होगा तो दूसरी आंख का ऑपरेशन किया जाएगा। मुसन्निफ बताते हैं कि मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार को फ़ोन किया था, लेकिन वो फ़ोन पर मौजूद नहीं थे, और फिर उससे वादा किया कि मैं उसको सिफारिश ज़रूर करूँगा। लेकिन मुसन्निफ बताते हैं कि मैंने उसे सिफारिश नहीं की। 2-2.5 हफ्ते के बाद दरवाज़े पर दस्तक हुई और नौकर ने आकर बताया कि बाहर फ़ीका आया है। मुसन्निफ ने अपने नौकर को झिड़का कि तुमने उसे क्यों बताया कि मैं अंदर हूँ, लेकिन चूँकि उसका नौकर बता चुका था, इसलिए चारों नाचार जब वो दरवाज़े पर गए, मुसन्निफ ने हिम्मत की कि अब मैं फ़ीके को असल सूरत हाल से आगाह कर दूँगा। लेकिन जब मुसन्निफ बाहर आए तो उन्होंने देखा कि फ़ीका ज़ारो कतार रो रहा था और उसने कहा, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता कि कुछ समझ में नहीं आता। उसकी आवाज़ भरा गई। मेरे सोचे हुए फ़िक्रे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। बामुश्किल मैंने कहा, फ़ीके बात ये है, फ़ीके के बात ये है। और आंसू से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता, मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। मेरा बाबा ठीक हो गया है, इसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। उसे बिनाई अल्लाह ने दी है और आपने दी है। आपने मुझे ख़रीद लिया है बाबूजी, कसम खुदा की मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। और मैंने एक बहुत लंबी बहुत गहरी सांस लेकर कहा, कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। झूठ बोला है तो कायम भी रहो इस पर ज़फ़र, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अज़ीज़ तलबा और तालबात, हमने देखा कि सिफारिश उन्वान से लिखे गए इस अफ़साने में मुसन्निफ़ ने खूबसूरत अंदाज में अमीर लोगों के मुनाफिकाना रवैयों की अक्कासी की है और गरीब लोगों की सादगी दिखाई है। मुसन्निफ़ हमें ये बताना और समझाना चाहते हैं कि इस दुनिया में गरीब के लिए एक अमीर सिफारिश करना भी गवारा नहीं करता, क्योंकि गरीब के तन पर पहनने को कपड़ा नहीं होता और उसके पास खाने को रोटी नहीं होती। तो सिफारिश भी उन्हीं की जाती है जिनके पास पैसा होता है, यानी ज़र का ज़ोर पूरा है, बाकी सब अधूरा है। उम्मीद है कि इस मुख्तसर लेक्चर में आप इस अफ़साने के मुतल्लिक आगाही हासिल कर चुके होंगे। ये अफ़साना ख़ुलासा के नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हामिल है। आप इसका ख़ुलासा तैयार करें और तशरीह के लिए इस अफ़साने में दिया गया 36 सफ़ा पर जो पहला पैराग्राफ है उसको तैयार कर लें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।